जी डॉक्टर साहब साडे कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है ओंकार सिंह साबा जी का दुबई तो ये लिखते हैं मेरे वालों सरदार अमरजीत सिंह अते भैन नीलम कौर जी ते टीवी 84 की सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जी मैं विसाखी ते होने वाले सरबत खालसा बारे आपने विचार साझे करना चाहता हाँ जिवें कि आपां नूं पता ही है कि इस तों पहलां होए सरबत खालसा दे मतिआं नूं असीं किन्ना क लागू कर सके हाँ अते आपने बनाए जथेदारां नूं किन्ना क लागू कर पाए हाँ। सिंह साहब जी मेरा कहण दा मतलब यह है कि जदों तक सिख एक नहीं हुंदे उदों तक कुछ नहीं होना। सिखां नूं एकजुट करन लई एक मजबूत सिस्टम की लोड़ है। उत्थे सरकारां ने माहौल ही इदां दा बनाया होया है कि सिखां नूं पता ही नहीं कि की हो रहा है। गरीबां दी तां सारी उम्र बच्चे पालन विच लंघ जांदी है। उन्हां नूं की पता कि असीं किस तरह भारतीय सिस्टम विच गुलाम हाँ। ਉਹ सब सुते पे ने उन्हां नूं कुछ नहीं पता ते जड़े सिख जाग रहे ने सरकार उन्हां दी पेश नहीं चलन दिंदी। सो सिंह साहब जी गल यह है कि कोई भी सिस्टम असीं भारत विच तां नहीं बना सकदे पर सानूं विदेशां विच एक वधिया सिस्टम चाहीदा है इकट्ठे होण लई। इस विसाखी ते घट्टो घट्ट विसाखी सिखां नूं ही इकट्ठे कर विदेशी सिखां नूं ही इकट्ठे कर सकीए। आपां एक मैमोरेंडम बनाईए जिस दा मुख निशाना खालसा दी प्राप्ति होवे अते सिखां दीआं मुश्किलां दा हल। इन्हां मतिआं नूं विदेशां विच हर गुरु घर दीआं कमेटियां विच पास करवाया जावे। सारे गुरु घरां नूं इन्हां मतिआं ते इकट्ठा कीता जावे। छोटे शब्दां विच कहां तां सारे गुरुद्वारा साहिबानां दीआं कमेटियां नूं इकट्ठियां करके एक सिख वर्ल्ड पार्लीमेंट बनाई जावे जिस विच खालसा दी राज प्राप्ति लई चंगे कदम चुके जाण। फिर असीं जात पात नूं खत्म कर सकदे हां ते अकाल तख्त साहिब नूं आजाद करवा सकदे हां नहीं तां बड़ा औखा है। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਮ ਹੈ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਫੋਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पिछले सरबत खालसा का हवाला दिंदिआं कहा भी ना ही असीं मते लागू करवा सके ना ही जथेदारां नूं स्वीकार करवा सके। वो तो अंदर ने हुणे ही बाबा जिहड़ा बलजीत सिंह दादूवाड़ बाहर आए ने जी और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जदों तक सिख एकजुट नहीं हुंदे उहदा कोई जिहड़ा कुछ नहीं हासिल हो सकदा। गरीबां तां जिहड़े ने अपने सारी उम्र बच्चे पालन ते गुजार दिंदे ने ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਤੇ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਚੋਂ ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ। और उन्होंने अखीर च कहा भी लड़ाई अज हथियारां दी नहीं है विचारां दी है जी और विचारां दे नाल ही असीं अपने निशाने वल वध सकदे। देखो जो उन्होंने कहा भी इस नूं कौन उलद सकदा है जां कौन इस दे नाल सहमत नहीं हो सकदा पर देखण वाली गल ये है कि जदों असीं अजोके हालात वल भी नज़र मारदे इहदे च कोई शक नहीं है कि हुण विसाखी ते सरबत खालसा रखिया होया है जी और जिहड़ा इन्हां ने भी उस हवाले नाल ही गल कीती है सुझाव इन्हां दा उस तो ही है। लेकिन जिवें कुछ इंडिकेशनस आईयां ने अंदरूनी हलकियां तो भी जां जथेदार ध्यान सिंह मंड एक्टिंग जथेदार ने उन्हां दा बयान भी सी जदों किते आए ने वो तरीक दे उत्ते जां दूसरियां कुछ जानकारियां ने कि हो सकदा है और ये आपसी फैसले तो बाद ही करनगे कि इस वार सरबत खालसा वो करन ही ना और इस नूं बंदी छोड़ दिवस वाले जिहड़ा दिवाली जिस नूं कहंदे ने दीपावली जी उस दे उत्ते शिफ्ट कर दिता जाए। इहदे च कोई दो रावां नहीं ने कि जे बाहरला सिख डायस्पोरा सिख कोई कंसेंसस बिल्ड करके गल नूं अगे तोरदा है ते लड़ाई जिहड़ी है लड़ी भी तां ही जा सकदी है प्रभावशाली तरीके नाल जित्ती भी तां ही जा सकदी है। वैसे अज जदों असीं ये गलबात कर रहे हैं ऑलरेडी जिहड़ा ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी वड्डी गिणती च सिख स्कॉलर विद्वान चिंतक दुनिया भर तो उत्थे जमा ने जी उत्थे उन्होंने यतन किया लोकल सिख जथेबंदियां ने कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए
ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਇਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਆਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ ਮਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਟੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਰਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਕਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿੰਨੀ ਕਨਕਲੇਵ ਚੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਔਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਨੰਬਰ 124 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਡ ਕ੍ਰਿਤ ਚੂਨ ਜਲ ਪਾਵਕ ਇਕੱਤਰ ਭੈ, ਪੰਚ ਮਿਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਗੌਰਾ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਕੁਸਮ ਦਲ, ਸਕਲ ਸੁਗੰਧ ਕੈ ਅਰਗਜ਼ਾ ਸੁਬਾਸ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਪਾਨ ਚੂਨਾ ਓ ਸੁਪਾਰੀ ਕਾਥਾ, आप खोए मिलत अनूप रूप तास है, तैसे साध संगत मिलाप को प्रताप, ऐसो सावधान पूरन ब्रह्म को निवास है जी। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਅੱਗ ਪਾਵਕ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 5 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ, ਕੜਾਹ ਬਣਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਗੌਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੜਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਕੜਾਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਓ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮਦ ਗੌਰਾ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਕੁਸਮ ਦਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਹੈ,
ਚੋਆ, ਚੰਦਨ, ਇਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਸਕਲ ਸੁਕੰਦ ਕੈ ਅਰਗਜ਼ਾ ਸੁਬਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਕ ਸੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਬਰਨ ਪਾਨ ਚੂਨਾ ਉਹ ਸੁਪਾਰੀ ਕਾਥਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਨ ਔਰ ਚੂਨਾ, ਸੁਪਾਰੀ ਤੇ ਕੱਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਥਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਾਨ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਚੂਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਖੋਏ ਮਿਲਤ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਤਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲੋ ਕੱਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।